Hello everyone, welcome you all for my YouTube classes. I am Puneet Kumar DG, Assistant Professor of Commerce, Government First Aid College, Baramasagara. As you all know, we are discussing the subject Law and Practice of Income Tax Part 2, which is for the first semester BCom of Davangere University. Presently, we are discussing the module 1, profits and gains from business or profession. In the previous sessions, we have discussed three problems relating to the computation of income from business, and today we will discuss one more problem regarding the computation of income from business. Now let us look at the problem. Problem number 4. The following is the P&L account of Mr. Naresh for the previous year 2019-20. And now let us look at the P&L account. The detailed P&L account is given. There are items in the debit side. The expenses are in the debit side and incomes are in the credit side. So now look at the debit side and we will analyze one by one. The staff salaries are relating to business. So donations are not relating to business and this should be added back to the net profit. Audit fees is relating to business. Income tax, as I told you, income tax is not allowed. Income tax na ನಾವು allow ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ add ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The fire insurance premium is allowed and advertisement is allowed. Bad debt is allowed. Interest on capital is not allowed. So here, okay, wealth tax is not allowed. So general expenses is allowed, rent is allowed, sales tax is allowed, but only on the payment basis. Only the paid amount 15,000 rupees is allowed, a due amount 5,000 rupees is not allowed. So interest on bank loan is allowed, depreciation is allowed, and we need to look at the adjustments. If any adjustment regarding the depreciation is given, then we need to consider that adjustments. Until then, the depreciation is allowed, the motor car expenses are allowed, and net profit rupees 24,000 is given. This should be considered while computing the P&L account, income from business. And now let us come for the credit side where incomes are given. So ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವುದೋ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ a business income, so hence that should be deducted from the net profit. Rent from house property, ಇದು income from house property ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Dividends income from other sources ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So this should be deducted from net profit. And interest on government securities ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ income from other sources ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ P&L ಅಕೌಂಟ್. Now let us look at the other information which is given. So based on other information ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So first one, rent includes 10,000 paid as a rent of proprietor's residential house. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸಿನ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20% ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 20% ಅಷ್ಟು. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ rupees 6,000 ಪೇಡ್ ಬೈ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಎ ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಇದು ಒಂಥರ ಡೊನೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋವಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ IT ರೂಲ್ಸ್ rupees 25,000. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 35,000. ಆಕ್ಚುಲಿ IT ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲೋವಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 25,000 ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, P&L ಅಕೌಂಟಿನ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21.
So based on the format, we will proceed for the solution. The first one, we need to consider the net profit as per P&L account. P&L account ಅಲ್ಲಿ net profit 24,000 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಬಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಹಾಗೂ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಗೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಡೊನೇಷನ್ಸ್, ಮೊದಲನೇ ಐಟಮ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ 20,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇದೆ, ಅದು 12,000, ಅದನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸಲೋಡ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ 5,000. ದೆನ್ ವೆಲ್ತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1,500 ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸಲೋಡ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಎ ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ 6,000 ರುಪೀಸು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ರೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಇಂದು 10,000 ರುಪೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅದು ಅಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5,000 ರುಪೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 35,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ IT ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 25,000 ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 25,000 ಮೈನಸ್ 35,000 ಮೈನಸ್ 25,000 ಮಾಡಿದರೆ 10,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 10,000 ರುಪೀಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್, ಈಗ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ 20% ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 15,000 ರುಪೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ 20% ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 3,000 ರುಪೀಸ್ನ ಡಿಸಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 72,500 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 96,500 ಆಗುತ್ತೆ. 24,000 ಪ್ಲಸ್ 72,500 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 96,500 ಬಂತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಈ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 32,000 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಐಟಮ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 71,000 ಇರುತ್ತೆ. 96,500 ಅಲ್ಲಿ 71,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 25,500. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So thus we have calculated the income from business by the given information. So thus we have discussed detailedly regarding the income computation of income from business. So from the next session we will proceed for the income from profession. So professional incomes na calculate ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್. Dr. H.C. Mehrotra and Goyal, Income Tax Law and Accounts, Sahitya Bhavan Publications, Agra. Dr. C. Baswantappa, Law and Practice of Income Tax, Basavakarna Publications, Davangere. And you can refer the website of Income Tax India and also the ICAI website. I thank everyone for watching this video, and kindly like and subscribe if you like this video, and also comment with your suggestions and as well as the queries. Thank you everyone.